જય સચિદાન મકાનજી. જય સચિદાન મકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ સિમ કાર્ડ બોલાવો, કોઈ આવ્યું નથી. ઓકે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચિદાન શ્રીમંતો બોલાવો. મકાનજી. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચિદાન. સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોહે સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સર્વ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ.
मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः Number शिवाय। 7. ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो तेरे- Okay, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना कर सॉरी ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की माधवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने के संकल्प लेती हूँ और उन्हें भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समझ में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Continue, Monica. हाँ। Hardik. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। Continue. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा Hey, दादा Dada भगवान, भगवान, Bhagwan. मैं आपके बच्चे, मैं हम हम हैं हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, दिल सच्चे, के सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर 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 भी भी है भी हैं हैं कच्चे। कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे। करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जैसे Continue. हाँ, जैसे हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय चिचितन। कैसा रहा आज? हाँ दादा, आज दीदी को मैंने रेस्पेक्ट दिया था और दीदी के साथ आज कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ। और तमिल में रिवीजन भी मैंने किया था। और हेल्थ में एक्सरसाइज भी मैंने किया था। सुपर ब्रेन योगा 3 बार किया। मतलब सुपर ब्रेन योगा 30 टाइम्स किया और सूर्य नमस्कार 3 टाइम्स किया। और हेल्थ में आज अच्छा रहा दादा। ओके, आज कल कौन से एग्जाम है? कल ज्यादा जनरल नॉलेज। क्या है? आर यू रेडी? आज प्रैक्टिस किया था? हाँ। कितना प्रैक्टिस किया था? क्या दादा? कितना प्रैक्टिस किया था? कितना आवर्स? एक 1 आवर। यू आर हैप्पी? क्या दादा? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? दादा, क्यों? यस। ओह यस यस, ओके। खुशी, क्या हो गया आज आपको? डिसाइड किया कि आने का है तो इसलिए आया? हाँ। हाँ, कल दीपक दादा ने बताया था कि आप डिसाइड नहीं करती है तो नहीं आएगा, तो कल आपने डिसाइड किया नहीं आने का, नहीं आया ना आप? ओके, आपका क्या चल रहा है?
Actually, what is your weakness, करिश्मा? हेल्थ में क्या वीकनेस है दादा आपका? दादा खाने हेल्थ में, में मेरा तो कोई खाने वीकनेस में, नहीं है खाने में। और आज क्योंकि आज नहीं। दोनों 100% हेल्थ यस। में? मोनिका यस दीदी ना बोलती है? दादा नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। हाँ। ओके। खुशी, आपका स्कोर क्या है हेल्थ में? हाँ फेल? दादा, आज मैंने एक्सेस? एक्सरसाइज नहीं की और जो भी मम्मी ने दिया नो, वो खा लिया तो। ऐसे नहीं बोलने का। हम्म, एक्सरसाइज में आप फेल, FAIL, खाने में 100%। ओके, तो आज हम्म, 50% फेल हो गया। श्रेया, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। क्या हो गया आपको? भूल से आ गया कि अभी आज आ सकती है? नहीं, हाँ, नहीं वो आधा अ, घंटा अभी मिलेगा एवरीडे? हाँ। वेरी गुड। तो आपने कल कल का सुना था? नहीं, नहीं सुना था। मेरा स्कूल और समय मैं 9 बजे घर आई थी। ओके, तो आपने खाने सब खाया? मम्मी ने बनाया था वो? हाँ। नो किच किच? नहीं। मम्मी तो बोलती है बहुत किच किच करती है आप। नहीं। ओके, वेरी गुड, 100%। और एक्सरसाइज हेल्थ किया। में हाँ किया। क्या किया? टेनिस खेला था 2 घंटे के लिए। ओके, और और हाँ। सूर्य नमस्कार? नहीं, वो नहीं किया। ओके, तो उसको आपको फेल, आप भी फेल है खुशी। ओके, देव, देव तो कितना दिन से बाकी सा है देव? है क्या? क्या गुम થઈ ગયો તો દેવ? કાંઈ નહીં, બસ ટાઈમ એટલે ટાઈમ તો હતો બટ ઈચ્છા નથી થતી જોઈન થવાની તો. એ, અને હવે કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં છે તું? વોટ? 10th પાસ થઈ ગયો, હવે ડિપ્લોમા ચાલુ છે. તેમાં ડિપ્લોમા શેમાં? ડિપ્લોમા આઈટી એન્જિનિયરિંગ. નહીં સંભળાવ્યું. ડિપ્લોમા શેમાં? તારો વિડિયો બંધ કર. ઓકે, હવે બોલો, શેમાં ડિપ્લોમા કરવાનું? આઈટી એન્જિનિયરિંગ, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. આઈટી ખબર પડ્યો. ઓકે ઓકે ઓકે. હાર્ડવેર કે સોફ્ટવેરમાં? ના, આઈટી માં હાલ તો બંને શીખવાડે છે, પછી એવું કઈ ફાઇનલ નથી કર્યું. ડિગ્રીમાં આવશે એક ટોપિક સિલેક્ટ કરવાનો. ઓકે 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 ઓકે. દિવ્યાબેન, हाँ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। કેમ आप स्माइल नहीं करती है? क्या प्रॉब्लम है? ना। ओके, तो खाने आज सब खाया था हाँ। 100%? हाँ। और एक्सरसाइज किया था? हम्म, ना ओके करी थी आम तो थोड़ी। ओके। अभी हसमुख काक, अभी क्या हो है? सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का चल रहा है। तो अभी एक्स्ट्रा स्टडीज में और हेल्थ में खाने का और एक्सरसाइज करने का। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन खाने में, हेल्थ में, फिर स्टडी में, तीनों में, एक्स्ट्रा स्टडीज में, एक्स्ट्रा यानी जो स्टडीज में। वीक सब्जेक्ट होता है ना, हाँ 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 उसमें हाँ, बरोबर है। और बाद में सेल्फ टेस्ट करने का। सपोज मैथ बरोबर है। है तो 10 प्रॉब्लम करते हैं,
घर पे इधर बियॉन्ड स्कूल, 10 में से कितना बरोबर राइट होता है हाँ सेल्फ बरोबर एग्जामिनेशन। हाँ बराबर सेल्फ एग्जामिनेशन वो बहुत बड़ी बात है। जो जो सब्जेक्ट में हम वीक होते हैं ना, वो मैं जब जॉब करता था तो हमारे जो बॉस थे, वो बॉस हमको क्या कहते थे कि आप एक काम करो, पहले जो जो काम नहीं होता है, मतलब आराम से नहीं होता है, मतलब जो जो आपका वीक है, वो प्रॉब्लम्स पहले मेरे पास लाओ। सुबह जाते ही पहले वो करवाते थे कि जितने जितने प्रॉब्लम्स है वो लाओ। जो काम रूटीन है, जो आप में आपको आता है, वो बात मेरे से मत करो। मतलब जो प्रॉब्लम्स वाले भाग है, वो आप पहले मेरे पास लाओ। तो मैंने वहीं से सीखा है कि जो जो काम रूटीन है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको रूटीन अच्छा आता है, वो तो आप अपने आप ही पढ़ लोगे या कर लोगे। लेकिन जो काम जिसमें आपको तकलीफ पड़ती है, वो अगर उसके सामने जाओगे आप, वो तो आराम से वो आप फेस हो जाएंगे। तो वो हमको पहले वो करते थे कि सुबह में आके जाके वही करने का है कि पहले जाके जो जो डिफिकल्टी है, जो नहीं होता, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो पूरा प्रॉब्लम वाला वक्त था वो शुरू में ही। क्योंकि सुबह शुरुआत में एनर्जी बहुत होती है, तो पूरी एनर्जी उसको ठीक कराने लगते तो आराम से ठीक हो जाता था। ठीक उसी तरह हमको पढ़ाई के अंदर भी जो जो सब्जेक्ट में हमको कम इंटरेस्ट आता है, तो वो उसके अंदर पहले कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें, और उसके उसके में हम थोड़ा टाइम ज्यादा देवे, बराबर है। और शुरुआत के भाग में ही टाइम अगर ज्यादा देंगे तो एनर्जी बहुत रहती है, तो हम आराम से वो सब्जेक्ट में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। वो बताया ना रजनीकांत के, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्क में एक्स्ट्रा एफर्ट उसके अंदर हमको डालना पड़ता है। बस ये तो मेरे को इतना समझ में आता है। बाकी दीपक आनंद जी, आप कुछ बात कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट। अभी मेरे हाथ के मसल्स वीक है, तो मुझे हाथ का पुशअप्स ज्यादा करना चाहिए। अगर लेग मसल्स मेरा स्ट्रांग है, तो उसको तो वो काम हो ही जाता है। उसी तरह से जो हमारे वीक सब्जेक्ट है, उसको हम थोड़ा फोकस करके ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें प्रैक्टिस के कारण आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एग्जाम में जो पहले नॉर्मली डर लगता था, अरे ये एग्जाम आ गया, तमिल आ गया, अरे बाप रे, तो अभी छोटी कॉन्फिडेंट होने जा रही है। क्योंकि इस तरह से हमें, क्योंकि ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जब तक हम बेसिक ग्रेजुएशन करते हैं, वो हमारा बेसिक है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। बेसिक में हमें सभी एग्जाम में, सभी सब्जेक्ट में अच्छा आना है। तो इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और जो वीक सब्जेक्ट है, जिसके कारण आपका ओवरऑल स्कोर डाउन होता था, अभी उसको पक्का करने से हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। और हेल्थ और सत्संग, वो जैसे हम विटामिन्स लेते हैं ना, सपोर्टिंग, क्या बोलेंगे, बूस्ट करने के लिए, वो उस तरह से काम करता है। इसीलिए हेल्थ और सत्संग का सपोर्ट रहता है, तो हमारा स्टडीज में, और इस तरह से स्टडीज का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से हमारा ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा बढ़ सकता है आराम से। और सबसे बड़ी बात, फोन से दूर रहना, टीवी से दूर रहना। अगर 2 घंटा खेलेंगे ना, वो जैसे श्रिया टेनिस खेलने जाती है ना, वो अच्छा है। लेकिन 15 मिनट अगर फोन देखा, वो जो रील्स देखी, शॉर्ट्स देखा, यूट्यूब देखा, दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर अगर आप बाद में आप पढ़ने बैठोगे, तो उसमें अच्छा फोकस नहीं रहेगा। जय सच्चिदानंद। जय जय सचिन। श्रेया। एक हाँ बोलो एक किस्सा बोलो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो बोलो। क्रिकेट के है, क्रिकेट का। तो क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर थे। तो सचिन तेंदुलकर को शुरुआत के भाग में जब वो खेलने के लिए आए, तो शुरुआत के भाग में क्या होता था कि एक लेग स्पिनर बॉलर था। तो लेग स्पिनर बॉलर ने उन्होंने 3 बार, साढ़े 3 वनडे के अंदर 3 बार उनको आउट कर दिया। फिर लेग स्पिनर बॉलर वो लास्ट टाइम जब बोला
कि जाते जाते ऐसे इशारा किया। फिर उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने नक्की किया और उनको चैलेंज भी किया कि आज के बाद तू जीवन में मेरे को कभी आउट नहीं कर पाएगा। बरोबर है। तो उसके बाद कम से कम 15 से 16 वनडे क्रिकेट मैच खेली, लेकिन वो लेग स्पिनर के बॉलर के सामने कितनी बार आया, कितनी ओवर खेला, लेकिन उनकी बॉल में कभी आउट हुआ नहीं और काफी अच्छी तरह से वो लेग स्पिन बॉल वो खेले। मतलब जिस दिन वो तीसरी बार आउट हुए तभी उन्होंने अपनी कमजोरी को डिटेक्ट किया कि भाई ये मैं यहाँ पे आउट होता हूँ। तो उसके बाद वो बोलते थे कि सिर्फ लेग स्पिन खेलने के लिए वो दिन को एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटा वो निकालते थे। उन्होंने मालूम किया कि मेरी ये कमजोरी है, उनको कमजोरी दिखी और तुरंत ही उन्होंने उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद वो 15 से 20 वनडे उसके सामने खेला, लेकिन लाइफ में उसके बाद कभी भी आउट हुआ नहीं है। मतलब जो जो कमजोरी हमको दिखती है, वो कमजोरी दिखने के बाद अगर उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, ये तो स्पोर्ट्स की बात है या चाहे किसी भी की बात के अंदर, एक बार कमजोरी दिख गई और उसके ऊपर हमने वर्कआउट चालू किया तो उसका रिजल्ट बाद में मिलता है। ये हकीकत किस्सा है। ऐसा है, अभी मेरे को याद आया, ये तेंदुलकर का था, ऐसा था। फिर उसके बाद वो लाइफ में 15 से 16 वनडे उसके सामने खेला, लेकिन कभी भी आउट नहीं हुआ। ऐसा है। श्रेया, आपका स्टडीज कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या वीक सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। क्या करते हैं आप केमिस्ट्री में बढ़ रहे नॉन वीक करने के लिए? उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करती हूँ। कब कितना करते हैं? 1 घंटा करती हूँ। एवरी डे? नहीं, एवरीडे नहीं। हाँ तो ऑल्टरनेट डेज करती हूँ। ओके। तो अभी आज किया था? नहीं, आज आज नहीं। ओके, तो कल बताना कि आपका सेल्फ स्कोर कितना आता है प्रैक्टिस में। हाँ। सेल्फ स्कोर यानी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, करेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ। खुशी, क्या चल रहा है आपका? खुशी, दादा अभी एग्जाम्स चल रही है। एग्जाम? हाँ दादा अभी एग्जाम्स चल रही है। और कौन से एग्जाम में? आज आज कौन सी थी? नहीं आज नहीं थी दादा, कल से स्टार्ट हो रही है। कल कौन सा है? हाफ ईयरली का जो एग्जाम है। ओके, कल कौन सा है? क्या क्या बोला दादा? नहीं, कल एक आपको फ्रेंच का अब वीडियो, लैंग्वेज। आपका वीडियो हम स्टॉप करते हैं। अभी बोलो कौन सा का सब्जेक्ट कल? खुशी, कल लैंग्वेज है दादा, फ्रेंच। फ्रेंच। ओके, तो आपने कितना आज कैसे कैसे आपने रिवाइज किया? हाँ दादा मैंने सभी रिवाइज कर लिया है, थोड़ा सा ग्रामर बचा है बस। क्यों? आ, वो बस कर रही हूँ दादा, रात को सोने से पहले हो जाएगा वो भी। आर यू कॉन्फिडेंस फॉर टुमारो? आज तो नहीं था, हाँ। आज तो नहीं था, तो हाउ कैन यू? आज ऑफिस दुकान जाना पड़ा था? हाँ दादा थोड़ी देर गई थी आज, हाँ, ज्यादा तो नहीं। यू शुड हैव कंप्लीटेड, बट इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। टाइम वेस्ट किया? हाँ, आज थोड़ी देर टाइम वेस्ट किया। Yeah, तो you should have finished it. That is not, you don't, hungry नहीं है आप। Okay, Dev, unmute करो। I'm coming back to you, Deepakant। Okay, Dev, हाँ। आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है? अ, वैसे तो मैथ्स था, लेकिन अभी तो सी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप क्या करेंगे? सी लैंग्वेज में कोड्स प्रोग्राम्स याद रह जाते हैं, लेकिन थियरी जितनी हो सके उतनी रीड करता हूँ। तो बीच में तो क्या सो मालूम पड़ता है कि आपको आ गया अच्छी तरह से? मतलब लास्ट में, अभी तो वाइवा और वो सब चल रहा है, तो
एग्जाम्स हो ही जाते हैं, मतलब प्रिपेयर करके जाते हैं, दूसरे दिन सर या मैम जो होते हैं वो पूछ लेते हैं, तो फाइनल हो जाता है कि आ गया या नहीं आ गया। ओके, तो ये आपको यू हैव टू घर पे एग्जाम लेने का कि आप रेडी है कि नहीं। तो आईटी का तो बहुत है अभी देखो, मोनिका दीदी भी आईटी में है, दूसरा कौन है दीपक दादा आईटी में। आईटी में तो पास हो गए वैसे लोग हैं सब। ओके ओके देव, अभी देखो यू किसको पास आपको नहीं आता है तो यू हैव टू मेक योर थियरी नहीं आएगा तो यू नोबडी कोड नहीं कर सकता। ओके देव, कल बताना हाँ कि आप क्या करेंगे टू इम्प्रूव दैट। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। खुशी, एग्जाम के अगले दिन हमें बिल्कुल टेंशन रखना नहीं है, एंड नेवर डाउट योर सेल्फ कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो नहीं। आप जितना पक्का रखोगे, पक्का रखोगे का मतलब क्या है, बी फर्म एंड बी कॉन्फिडेंट कि आई हैव वर्क इनफ, आई हैव वर्क हार्ड एंड आई विल परफॉर्म। दादा मेरे साथ रहना, ये होना जरूरी है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं सारी साल, सारा समय, लेकिन एग्जाम के टाइम में कुछ ना कुछ अंदर फनी फीलिंग होता है, डर रहता है। डरने की जरूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट कि हमने बहुत अच्छी मेहनत की है, आई विल परफॉर्म। दादा आप मेरे साथ रहना। तो फिर अगर हम डाउट करते हैं ना, तो वो डाउट इटसेल्फ हमारे बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है। समझ में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके, तो चल हम सेल्फ स्टडीज असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बोथ दोनों स्टडीज में और हेल्थ में। ओके દિવ્યાબેન, તમે હા બરાબર છો બધું સેલ્ફ સ્ટડીઝ? તમને તમારો એક્ઝામિન કોણ કરે છે, પપ્પા કે મમ્મા? મમ્મા મમ્મા, ઓકે. મમ્મા ગ્રેડ કેવો આપે છે? સારા આપે છે. સારા એટલે શું? 90s માં હોય છે. 90 પ્લસ? 97, 90, કેમ કેમ 100 100 કેમ વધારે. 100% કેમ નથી આવતા? ઘણીવાર ઓલમોસ્ટ બધા 100 આવે. ઓકે, તો હમણાં એટલે યુ નો sometimes 97. યુ નો યુ હેવ ટુ રિપીટ. તમને કોઈ મમ્મા ક્વેશ્ચન આપે ને, કરીને પાછું એકવાર રિપીટ કરશો ને તો 100% થઈ જશે. ઓકે, ઘણી વાર આપણે વોટ આઈ કોલ સિલી મિસ્ટેક હોય છે ને એ પકડાઈ જશે. ઓકે, હમ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે જય શ્રેયા, સચ્ચિદાનંદ. વી આર વેરી હેપી ટુ સી યુ. હવે ગુમ ના થઈ જતી. हाँ। જય જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय જય सच्चिदानंद, जय ઓ सच्चिदानंद। આજે રેકોર્ડ કરવાનું રહી ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ બાળકો, જય जय સચ્ચિદાનંદ, सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હર્ષુખાજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. ओके। આપણે આજે રૂપલબેન મુંબઈથી છે. જય સચ્ચિદાનંદ રૂપલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ કરો. નથી થયું હજી. તમે બોલો તો કંઈક. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, આવી ગયો. ઓકે જય ઓકે સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. આવી ગયું? હા, આવી ઓકે. ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ હું મૂકું છું.
સારું પદ છે. તો આમાંથી જ કહીશ પદ. મોટું કરું કે બરાબર દેખાય છે? ના, મારી પાસે તો છે પદ. ઓકે, હસમુખાજી મોટું કરો મોટું કરો હા, મોટું બરોબર કરો, દેખાય વિથ છે, કરી દો દેખાય ને, પૂરું વિથ કરી દેવાનું એટલે સરસ વંચાય. અહીંયા વીટ નથી મારામાં આવતું. ઓકે, આઈ પુટ 200. કંટ્રોલ પ્લસ કરો ને એટલે આવશે વધારે. કંટ્રોલ એ કંટ્રોલ પ્લસ પ્લસ. વધારે ડાઉન મોટું કરો હવે. ઓકે, ના બરાબર છે, પરફેક્ટ. પરફેક્ટ પરફેક્ટ. હવે એક જ મિનિટ, હા, ટેપ કરવાનું રહી જાય છે. આમાંથી જ કહીશ. હા, તમારી હા, રવા દેજે જોડે. ઓકે, રૂપલબેન, યુ કેન સ્ટાર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદવ્યા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય ક્ષેત્ર રૂપ અનમ્યુટ કરો. ખાય. આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદવ્યા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા સીમિત સીમાડે ફળ જો દેખાય આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદવ્યા યોગ તપોબળને નિયાણા આશય સંકલ્પ બળનો સીમિત આશ્રવ આત્મ અરૂપીને દેખીતા મહાલય તત્વોના રૂપીલા ઔષધ આલય રામબાણ ઔષધ કૃષ્ણ સુધી કૃષ્ણનું ચાલ્યું મહાવીર સુધી મહાવીર પછી જે થઈતી અસુધી દાદા કરે છે ચોખ્ખી સ્વબુદ્ધિ આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદવ્યા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા સીમિત સીમાડે ફળ જો દેખાય ઉપદેશ વચનો કાળાનું સારી ભૂતકાળી વાતો દ્રવ્યાનુસારી ચાલુ કાળે જે હિત ઉપકારી દાદા આપે છે સ્વસુખ સંચારી શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા સીમ સફળ મોક્ષામૃત મિલ્યા સ્વરૂપે લીનતા સ્થિરતામાં ફોર્યા કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદવ્યા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા સીમિત સીમાડે ફળ જો દેખાય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ તમે કાઢ્યું. કેમ આમ લેવા છે? હા,
કેમ આ મળ્યું તમને? મને આ પદ બહુ ગમે છે. કેમ ગમે છે? આમ આ જે છે ને કે કૃષ્ણ પછી ના કૃષ્ણ પછી મહાવીર ને મહાવીર પછી જે અશુદ્ધિ થઈ એ દાદા કરે છે ચોખ્ખી સ્વ બુદ્ધિ. અને આ આખું આખું પદ જ મને બહુ પસંદ છે. ઉપદેશ વચનો કાળાનુસારી, ભૂતકાળી વાતો દ્રવ્યાનુસારી. એટલે આ જે આખું પદ છે મારું બહુ ફેવરેટ પદ છે. તો તમારે શું જાણવું છે આમાં? મને આ છે જે છે ને કે ભૂતકાળી વાતો ઉપદેશ વચનો કાળાનુસારી સમજાય, ભૂતકાળી વાતો દ્રવ્યાનુસારી. ઓકે. ઉપદેશ વચનો કાળે ભૂતકાળી. હસમુખજી, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. દ્રવ્યાનુસારી એટલે શું કે ખાલી આપણને જાણકારી રૂપે કામ કરે પણ આપણને હેલ્પફુલ ના થાય. વાત સારી સારી લાગે પણ એટલે જે ડાયરેક્ટ કામ લાગે છે તે જે વખતે જે હાજર હોય એમના થકી આપણને લાભ થાય. દાખલા તરીકે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે અર્જુન આયા તો કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહી શકે રામ ભગવાન બધું કહીને ગયા છે, સમજી લેજો. પણ નહીં, એમણે બધી એમની વાત સાંભળી અને એ સમય સંજોગો ઉપદેશ કાળાનુસારી કીધું ને, એટલે સમય સંજોગ પ્રમાણે સમાધાન હોય. સિદ્ધાંત એક જ છે, મુક્ત થવાનું, ચોખ્ખા થવાનું, સોલ્વ કરવાનું, પણ સમય સંજોગો પ્રમાણે એનું સોલ્યુશન જુદું જુદું હોય. બરાબર. એ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ ભૂતકાળની વાતો લઈને આપણે કંઈ પણ આજે કરીએ તો આપણને એનો પરફેક્ટ સોલ્યુશન નથી આવતું. એટલે આજનો પ્રોબ્લેમ આજના ડોક્ટર પાસે આપણે પૂછી લઈએ તો આપણને યોગ્ય દવા મળે અને આપણું સોલ્યુશન આવે. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજી એક છે, સમજાવો ને પહેલી દીપકાનંદજી પહેલી છે ને, હા, યોગ તપોબળને નિયાણા આશય, સંકલ્પ બળનો સીમિત આશ્રવ, આત્મા રૂપીને દેખીતા મહાલય, તત્વોના રૂપીલા ઔષધાલય. યોગ તપોબળને નિયાણા યોગ તપોબળ એટલે જે આ બધી ક્રિયાથી બધું કરવામાં આવે છે એમાં નિયાણું આવે છે. નિયાણું એટલે એ આશયથી પોતે કરે છે. આશય કે મારે આમ કરવું છે એટલા માટે, કારણ કે જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ યોગ થતો નથી, એટલે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ મળતા નથી, તો ત્યાં સુધી લોક બધું કર્યા કરશે ને. એટલે યોગાસન તપોબળ એ બધું સાધના બધું કરે છે, એમાં નિયણ કયા આશયથી કરવામાં આવે છે એના આધારે એમને ફળ મળે છે. ખબર પડે? નિયાણા આશય કયા હેતુથી કરવામાં આવે છે તે ફળ મળે. સંકલ્પ બળનો સીમિત આશ્રવ, આજે નક્કી કર્યું, સંકલ્પ કરવું એટલે નક્કી કરવું, એમાં એક મર્યાદાથી તમને એની ભૂમિકા બને છે. અને આત્મા અરૂપીને દેખીતા મહાલય એટલે જ્યારે અરૂપી આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ બધું દેખાય છે ને તે તમને એનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય. તત્વના રૂપીલા ઔષધ આલે એટલે તત્વ જેમ જ્ઞાની પુરુષ પાસે આપણને સમજાય ત્યારે પછી એ ઔષધ એટલે ફાઇનલ પેલું કે ને દવા મળી ગઈ આપણને. એ છેલ્લું દવાખાનું કહેવાય કે જ્યાં આપણે આખા સંસાર રોગથી છૂટી જઈએ. એટલે પછી આવ્યું રામબાણ ઔષધ, કૃષ્ણ સુધી, કૃષ્ણ ચાલ્યું મહાવીર સુધી, મહાવીર પછી જે થઈ અશુદ્ધિ દાદા કરે છે પૂરી. દીપકાનંદજી, સીમિત સમાડે એટલે શું? સીમિત સીમાડે એટલે એ સીમિત એનું લિમિટેડ ફળ છે. તમે સંકલ્પ કર્યો
પણ એનું પરિણામ છેલ્લું નથી. છેલ્લું પરિણામ તો જ્યારે અરૂપી આત્મા પ્રાપ્ત થાય, જ્ઞાની પુરુષ મળે, ત્યારે આ બધું દેખીતું બધું ખબર પડે કે આટલું મોટું છે પણ એમાં કશું નથી. એ તત્વ સમજાતા, ઓળખાતા એ છેલ્લું રોગ એટલે કે ભવરોગ જતો રહે. સીમિત એટલે લિમિટેડ બેનિફિટ. આશ્રવ એટલે બેનિફિટ એટલે આપણને લાભ મળે. ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા, સીમિત સીમાડે ફરજો દેખાય. પહેલી લાઈન છે ને, ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા, સીમિત સીમાડે ફરજો દેવાય. આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદન વહે એ આખા બ્રહ્માંડમાં ફેલાઈ જાય, અને ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થાય એ સીમિત સીમાડે એના ફળ દેખાય, લિમિટેડ એરિયામાં. આત્મા રૂપે બધે દેખાય. એટલે દેહે કરીને કાર્ય થાય એનું લિમિટેશન છે. જેમ દાદાએ કીધું, અમે 10x10 રૂમમાં બેસીને જગત કલ્યાણ કરીએ છીએ, અને એમણે એવી રીતે કીધેલું કે આટલા બધા લોકો આવશે ને એમ કરીને. તો જે ત્યાં હતા તે એક મહાત્મા એમ કહેતા હતા, દાદા માંડ 15 જણા ભેગા થાય છે. કોક દિવસ 15 જણા હોય, 20 જણા હોય, બાકી 1 2 3 1 2 3 4 5 એવા જ ભેગા થતા હતા. જગત કલ્યાણ, જગત દાદાનો જે આખો જગત કલ્યાણનો ભાવ હતો તે ફાઇનલી જુઓ કેટલા બધાને ભેગા કરી દીધા. પ્રભુજી, આજે છે ને કે ચાલુ કાળે જે હિત ઉપકારી, દાદા આપે છે સ્વસુખ સંચારી. ચાલુ કાળ એટલે હમણાં જે ચાલુ કાળ છે એ ઉપર કરો, ઉપર કરો. બસ. હા, બસ 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 બસ. એટલે અહીંયા હવે એમ કીધું, ઉપદેશ એટલે જે માર્ગદર્શન મળે તે સમય પ્રમાણે મળે. જેમ મહાવીર ભગવાનના વખતમાં એવું હતું, કૃષ્ણ ભગવાનના વખતમાં એવું હતું, રામ ભગવાનના વખતમાં એવું હતું. હવે દાદા ભગવાનના વખતમાં પહેલું મોટું પ્રાઇમરી કે સ્ટ્રાઇકિંગ વસ્તુ શું છે? મનવાણી કાયની એકતા નથી. હવે એવામાં લોકોને ધર્મ કેમ કરીને પમાડવો? તે શરૂઆતમાં એમણે ક્રમ માર્ગ એટલે ત્યાગ બધું શીખવાડ્યું. દાદા કે બધા સાધનો છોડીને ભાગી ગયા, અને પછી બેસતા હતા તો ચિંતામાં ને ચિંતામાં બેસતા હતા. એટલે પછી દાદાને ખબર પડી ગઈ કે પહેલા આ લોકોની ચિંતા દૂર કરવી પડશે. એટલે પછી આ અક્રમનો યોગ આવ્યો કે સીધું આત્મજ્ઞાન, સીધું પરમાત્મા યોગ, પરમાત્મા પદ, અને આ ક્રિયાના ભાગમાં કેવી રીતે કુદરત બધું સંચાલન કરી લે છે. એટલે તમારે ચિંતા રહિત કરી દીધા. એટલે ચાલુ કાળે જે હિતોપકારી એટલે આ સમયમાં જે બેનિફિટ થાય, જે દવા ઉપયોગી થાય, જે કામ કરે, દાદા આપે છે સ્વ સુખ સંચારી. એટલે દાદાએ જે હમણાં દાદાએ આપણને આ સમય પ્રમાણે આપ્યું. અને આજે જે ભેદનું વાતાવરણ છે, એ ભેદના વાતાવરણમાં આ દ્રષ્ટિ આપણને કેવા અભેદ બનાયા છે, અને એની જેમ સમજણ પડતી જાય છે તેમ તેમ આપણામાં રહેલો ભેદભાવ પણ મટતો જાય છે. અને ભેદભાવને વિશેષ ભાવ કહેવાય. અને એ આ રીતે આખી અભેદતાની સમજણ ખુલ્લી થતા બધા જોડે આપણે બહુ સામાન્ય ભાવે, સહજ ભાવે, પ્રેમપૂર્વક રહેતા થઈએ છે. નહીં તો ઘરમાં ને ઘરમાં એટલા બધા ભેદભાવ અને ઝઘડા હોય છે કે જેની આપણે કલ્પના કરી શકીએ નહીં. પણ ધીમે ધીમે આપણી દ્રષ્ટિમાં, આપણા ભાવમાં, આપણા નિશ્ચયમાં આખું એ સ્થાપિત થતું જાય છે, જે આખરે એ પરિણામ પછી બહાર રૂપકમાં આવે. બરાબર. અને આપણી હાજરી જ બધાને ગમે. તો કે ક્યાં ક્યાં આવી ગયા અહીંયા, નહીં તો હાજર થાય ને એટલે કે બહુ સારું થયું આવી ગયા, હા, એમ કરીને આખો એવી રીતે થાય. પછી આ શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા
80 માં સફળ મોક્ષામૃત મોક્ષામૃત મિલ્યા. મિલ્યા. હવે આવી ગયું, એન્ડ આવી ગયો. હા બરોબર. હવે એટલે શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલે તે શુદ્ધાત્મા થાય. કૃપાથી શુદ્ધાત્મા થયા. હવે હું શુદ્ધાત્મા બોલવાથી, એ બોલવાનું આપણે કહીએ છીએ પણ એ બોલવાનું નથી, એની પાછળ આખું ચિંતવન છે. અને એ ચિંતવનથી આપણું ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત જે આજે આ ભોગોટાના અસરમાં પકડાય છે, જકડાય છે, તે હું શુદ્ધાત્મા છું જે આપણે વિધિ કરતા હતા, તે આખું એક શુદ્ધ ચિત્તની આખી એક ચિંતવના થાય છે એમાં. એટલે પછી આ બધી અસરો, એટલે કે અસીમ સફળ, જે અસીમ સુખ છે તે સફળતાપૂર્વક આપણને મળી જાય છે. એટલે મોક્ષ, અમૃત, પરમાનંદ મળી જાય છે. અને સ્વરૂપે લીનતા, હું કોણ છું એમાં લીનતા એટલે એકાકાર થતા સ્થિરતા આવતી જાય છે. નહીં તો શરીર હલે ને એના ભેગા આપણે પણ હલતા હતા. કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સિંજ્યા. એટલે આખું એ કેવળ જ્ઞાનના કારણો સર્જાતા જાય છે. આપણને ખબર નથી. સિંજ્યા એટલે જેમ સીજે એટલે ખીચડી સીજી જાય તો ખવાય ને, નહીં તો મોઢામાં આવે દાણા અને લોકો બૂમ પાડે આખા દાણા રહ્યા છે કરીને. કેવળ એટલે ખરેખર જોવા જાય ને, આપણને વિજ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે, સિદ્ધ પદ પ્રાપ્ત થયું છે. આજ્ઞા પાડતા કેવળ જ્ઞાન હાર તોરા લઈને આવવાનું છે. આ ખબર પડી? હવે આપણે આ ખાલી વિચારીએ ને તો ઘરની નાની મોટી બાબતોમાં જે કચકચ કરીએ છે ને તે પોતે જ બંધ થઈ જશે. અને જો કોઈ વખત ગુસ્સા આવે તો પોતાની જ એક લાફમ મારી દેશે. આવી કચકચ કરવાની હોય? કઈ શરમ નથી આવતી? આપણને શું મળ્યું, શું દાદા મળ્યા? ખ્યાલ આવ્યો? મહાવીર ભગવાનના વખતમાં ક્રમ માર્ગ હતો. ઋષભદેવ ભગવાને 98 પુત્રોને સાધુ બનાવેલા. ત્યારે દાદા અહીંયા આપણને જ્ઞાન આપીને એમના જેવા સીધા બનાવી દીધા. ફરક કેટલો કે એમનો વ્યવહાર ચોખ્ખો હતો, એટલે 12મા ગુણસ્થાનના બીજા ચરણમાં એટલે સ્પષ્ટ વેદનમાં હતા, અને આપણે પહેલા ચરણમાં આવ્યા. એ જ જ્ઞાન, એ જ દ્રષ્ટિ, એ જ પદ આપણને મળ્યું છે, પણ વ્યવહાર કાચો, એટલે એની સ્પષ્ટતા એટલે કે અનુભવ સ્પષ્ટ થતો નથી. હવે આટલી વાત આવી તો હવે આપણે વ્યવહારમાં કેટલી ખેંચ પકડ માથાકૂટ કરવી જોઈએ? જરાય નહીં. ધીમે ધીમે વ્યવહાર કાચો કહેવાય ને. શું વ્યવહાર કાચો એટલે કોઈને પણ દુઃખ અપાઈ જાય છે, એ જ વ્યવહારની મોટી કચાશ કહેવાય ને. એ તો ખરું, પણ ધીમે ધીમે આ સમજ પડતા આપણું હૃદય એવું થાય કે સામાનું દુઃખ સમજે. જાણે દુઃખ પોતાને આવતું હોય અને પછી પોતાની બધી રીતે એને એમ કહેવાય કે કારુણ્ય દ્રષ્ટિ, કમ્પેશનેટ વિઝન ખુલ્લી થાય. કારુણ્ય ભાવ ખુલ્લો થવો સહેલો નથી. દાદાને કેવી રીતે ખુલ્લો થયો? એ આપણા બધાનું દુઃખ જોઈ નહોતા શકતા, એટલે કે હવે આ લોકોનો કેમ કરીને ઉકેલ લાવો. તે પાછા ગયા ઋષભદેવ ભગવાન પાસે કે તમે કહો, હવે જો તમે મારા થકી જો આ લોકોનું કલ્યાણ કરવા માંગતા હોય ને તો કંઈક મને કહો કે હું શું કરું. ત્યારે ઋષભદેવ ભગવાને કીધું, તમે જે માંગેલું ને તે વખતે, ભરત રાજા વખતે એ જ તમને આપી દીધું. હવે તમને જે ભેગા થાય એમને આપજો. ખબર પડી? અને એમે કીધું કે હવે વારે પૂછવા આવતા નહીં. હવે જે હતું ને તે આખી લગામ મેં તમને જ સોંપી દીધી છે. આખો માર્ગ તમારા હાથમાં આપી દીધો છે. તમને જે ભેગા થાય એ અને લાયક છે.
આપણે આ બધું વિચારીએ ને તો પેલું તો રડવું આવે, અને બીજું જે આપણે આપણા થકી કોઈને સહેજ પણ કશે પણ અડચણ રૂપ થયા હોય ને તો આપણે કહીએ કે પાછા વળો, પાછા વળો, પાછા વળો, પાછા વળો. કઈ જાતનું કહેવાય? આપણને શું મળ્યું, કેવા દાદા મળ્યા. એક એક એ પોતે કાયમ તપમાં રહેતા હતા, જે કવિરાજે લખ્યું છે ને, અમને ઓઢાડીને લીમડાની છાયામાં. પોતે અઘરું તપતા રહ્યા, અઘરુના તપમાં. બોલો, જે માતા વધારે કરીને મધર છોકરાઓને લઈને તપમાં રહેતા હોય ને, એવી રીતે દાદા બધા જોડે એવી રીતે રહ્યા. મધર તો ખાલી પોતાના છોકરા પૂરતા જ હોય છે, પણ એ એમનું કનેક્શન છે એટલે, પણ એનું મા બાપને આપી દીધું. નહીં તો તપવાનો સમય આવે ને એટલે આપણે તરત રક્ષણ કરવાનું ચાલુ કરી દઈએ. ખબર પડી? એટલે હવે એ બધા રક્ષણાત્મક આપણા પ્રયોગો જે છે કે પ્રયત્નો છે તે બધા બંધ થતા જાય. અને જે પેલા રિએક્શન આપતા હતા ને, હવે સામેથી આવશે તો ખરું બધું, હમણાં લગીનું બધું થયેલું છે એટલે, પણ પોતાના તરફના બધા રિએક્શન બંધ, મૌન થઈ જશે. આપણા કરતા મોટા છે, આપણા કરતા વડીલ છે, આપણા કરતા પહેલા દાદાને મળ્યા છે, આપણાથી કઈ બોલાય નહીં. પછી ભલે વ્યવહારના તમારી બુદ્ધિ તમને કઈ પણ તર્ક વિતર્ક કરાવે, નહીં, ચૂપ. આ બહુ મોટી અચીવમેન્ટ છે કે પહેલા આપણે બોલવાનું જ બંધ થઈ જાય, કે મને બોલવાનો હક નથી, કોઈ રાઈટ નથી. એક શબ્દ કહેવાનો, એટલે જેમ એમ કહેવાય કે જે રીતે રાખે ને તે રીતે મને મંજૂર છે. ખબર પડી? આપણી આ અંદરની એક્સેપ્ટન્સ થયું ને, સ્વીકાર થયો, ત્યારથી કુદરતમાં એટલા બધા સ્પંદનો પોઝિટિવ ફરી વળે ને કે વાત ના પૂછો. પણ આ તો આપણે હમણાં લગી એવા એટેક કર્યા છે ને, બુદ્ધિએ કરીને, વ્યવહારે કરીને, કે સામાન્ય ગુંગળામણ થાય એવી રીતે આપણે જીવ્યા છે. હવે આપણે એવી રીતે જીવવું નથી. બિલકુલ સામા સ્વસ્થ રહે. દાદા ભગવાનનું જે આમ કરીને છે ને ફોટો, એ બતાડે છે અભયદાન, સંપૂર્ણ, તમારાથી કોઈ ગભરાય નહીં, અને સંપૂર્ણ રક્ષણ, છેક લગીનું રક્ષણ. વિચાર કરો તમે, આપણે તો કંઈક કંઈક સામાન્ય વ્યવહારથી પણ બધા નાટક કરી જાણીએ છીએ. ખબર પડી? કે આપણે પોતે જ પોતાનું જીવન તપાસે ને તો આપણને ખબર પડે જે થયું તે. હવે મારે ભૂતકાળને વાગડવો નથી, પણ હવે ભૂતકાળ રિપીટ ના થાય એની પૂરી જાગૃતિ, તકેદારી, નિશ્ચય રાખવાનો. આપણા લગી થઈ ગયું, હવે આપણે એને રિવર્સ નથી કરી શકતા, પણ that will not repeat again, come what may. એવો પાકો નિશ્ચય થઈ જાય. પરમાનંદ આપી દીધો છે, કેવળ જ્ઞાન આપી દીધું છે, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ. એટલે શું? કશું બાકી ના રહ્યું. પણ આ વ્યવહાર કાચો છે. હવે વ્યવહાર કાચો છે એટલે કે તમે કેટલા વર્ષે 75 વર્ષના થાય, 50 વર્ષે થાય કે 85 વર્ષે થાય? 75 વર્ષે થાય. 75 વર્ષે થાય. એટલે અહીંયા સમજવાનું છે કે એ સમય હવે આપણા હાથમાં નથી રહ્યો. એટલે આપણે આપણામાં રહો, એ સમય થતા એનું બધું આવ્યા કરશે. પણ આપણા તરફથી અહીંયાથી કશે કોઈને બહાર જાય એ આપણને પોસાય નહીં. આવું થયું ને, ખાલી આટલું નક્કી થયું ત્યારથી તમારો અંદરનો આનંદ જોવો તમે. અને એ જેમ જેમ રૂપકમાં આવશે ને, ઓહો, સામાની પીડા સમજાશે, સામાની તકલીફ સમજાશે. જે થતું હોય તમે કરશો, નહીં તો છેલ્લા ભાવ તો કરશો જ,
એમને યાદ કરીને દાદાને સાક્ષીમાં રાખીને ત્રિમંત્ર બોલશો તમે કે આનાથી બેસ્ટ હું કાંઈ કરી શકું એમ નથી. આજે મારી પાસે એવા કોઈ સાધન નથી, પણ આ હું કરી શકું છું. દાદા ભગવાને કીધેલું, એક વખત શું થયેલું કે સત્સંગમાં એક ભાઈને કઈ શોખ લાગી ગયો અને તમર ચડી ગયા. તો ત્યાં છે ને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ હતા. તો તરત જ એમણે માથા પર હાથ મૂકીને ત્રિમંત્ર બોલ્યા અને 5 મિનિટમાં પેલા ઓલરાઈટ થઈ ગયા. પછી દાદાએ કીધું તું આવું કરાય એમ કે મહાત્માથી કરાય. આ કઈ નકલ નથી કરતા. આપણને દ્રષ્ટિ મળી છે, દાદા મળ્યા છે, એટલે આપણે હાજર હોય તો માથા પર હાથ મૂકીએ, હાજર નહીં હોય તો ભાવથી એમને યાદ કરીને આપણે ત્રિમંત્ર બોલ્યા ને એ બધું લશ્કર, દાદાનું લશ્કર એમની પાસે જશે. એટલું તો કરી જ શકીએ છે ને, બીજું શું કામ છે? ફિઝિકલી જવાતું નથી, પણ આ આપણે ચોક્કસ કરી શકીએ અને તમને પરિણામ પણ મળશે. આપણે પરિણામની ઈચ્છા કરીને નથી કરતા, પણ આપણી જવાબદારી બને છે કે આપણને ખબર પડી તો આપણે આ હોય જ. પેલા કે એની આપણે રાહ જોતા નથી. ખબર પડી ત્યારથી, દાખલો આપું, દાદાને ઇન્દિરા ગાંધી ગુજરી ગયા હતા ને, તો એમને કંઈક એવા ભણકારા વાગતા હતા અને મને ખબર છે તે સમયે દાદાએ આપણે જે બોલાવીએ છીએ ને વારસ ઓ દાદાના સુરવીર તારે લાવજો, સત્સંગમાં કેટલી વખત બોલાવતા હતા, વારે વારે બોલાવતા હતા. બોલો, એટલે આ તો આપણે કહેવાનું શું કે આ વાત આપણા હાથમાં કેવી રીતે દાદાએ આપણને આખી સત્તા આપી દીધી છે. હવે આપણે ભડકવાનું નથી અને આવા વ્યવહારમાં ગાંડા કાઢવાના નથી. કમ વોટ મે. શરીર પડી જાય તો મળી જશે બીજું, પણ અહીંયાથી કોઈને દુઃખ થાય એ આપણને પોસાય નહીં. અને એવું નક્કી થયું ને, તમે જુઓ કેવા ફેરફાર થાય છે. જબરજસ્ત. દાદા હાજર ના હાજર રહેશે અને અંદરથી પરમાનંદ રહેશે, બહારથી તપતા રહેશે. પણ એ તપ તમને તપાવશે નહીં, તમને પ્રસન્નતાપૂર્ણ રાખશે. કારણ કે તમે ખાસ કરીને ઘરના વ્યવહારમાં આપણે માનતા નથી કે જાણતા નથી કે જોતા બી નથી, પણ જાણતા અજાણતા કઈ નું કઈ થયા જ કરે. નાની નાની વાતોમાં પણ સામાન્ય આપણું સ્પંદન પહોંચી જાય. છેલ્લા કઈ નહીં તો આપણું મોઢું ચડેલું રહે છે. નથી રહેતું, તપાસ કરો તમને જવાબ મળે બધા. એટલે એ થયું ને, ભયો દાદા દાદા અને ઘરમાં દાદાની હાજરી રહેશે અને ઘરમાં દાદાની હાજરી રહી આપણા કયા કામ અટકે? વિચારો. એટલે શું કે નિકાચિત કર્મોનો ધક્કો આવશે, પણ એ લાંબો સમય ટકી નહીં શકે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ત્રિમંત્રને જે બધું આપ્યું છે આપણને, આખો બધી દવા આપણા હાથમાં આપી દીધી છે. એટલે આ રીતે આ પરિણામ આવવાના છે. એનું આપણે સ્વાગત કરીએ કે દાદા એમ રેડી, પધારો તમે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, તમારો ક્વેશ્ચન છે? હા દીપકાજી, આ આત્મા સ્વરૂપે સ્પંદન કયું છે ને, તો એના પર થોડો પ્રકાશ પાડો. આત્મા સ્વરૂપે એટલે પોતે શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસીને આ આખી કલ્યાણ ભાવના થાય છે અને એનો પાવર, એની શક્તિ, એની રીચ, આઉટરીચ કે ને એનું સ્પંદન કે બ્રહ્માંડની આરપાર જાય. આપણે અહીંયા નમસ્કાર કરીએ છીએ, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરીએ છીએ. શું છે એ? છે શું? પેલો ક્યાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન બિરાજે છે
અને આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા એમને ભાવ કરીએ છીએ, આ નમસ્કાર કરીએ છીએ દાદા, કે એમને પહોંચે છે. 40 વાર નમસ્કાર કરવાથી 108 ના લાભ મળે છે, પ્રત્યક્ષ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામના. આ જૈનો બોલે છે ને મથેણ વંદામી, મથેણ વંદામી બોલે છે, પણ એનો મિનિંગ આપણી કલ્પનામાં આવે એવો નથી. માથેણ વંદામી એટલે ભગવાન સામે હું માથું ઉચકનાર નથી. ઝુકાવ્યું છે, પેલું છે ને, ઝુકાવ્યું છે આજે હવે શીશ, ભલે કોઈ કાપે લખ રે 84ની ભૂલ ભૂલમાણી ફેરા મારા કોણ ટાળી દીધા. હવે આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ? નાની નાની વાતોમાં કચકચ કરો, એવી રીતે કે તમને શરમ નથી લાગતી? આપણે જેમ ખાલી વ્યવહારના સંસ્કાર હોય છે ને, વ્યવહારના આપણને એ સંસ્કાર આપણને કે, એટલે ઘરના વડીલો આપણને કે આપણે એવા સંસ્કારી કહેવાય, આપણાથી આવી બધી ભૂલો ના થાય. તો એવો ભૂલોનો સંજોગ આવે ને તો આ સંસ્કાર આપણને ભૂલ કરવા દે નહીં. આપણને તો દાદા ભગવાન મળ્યા છે, અને તો પછી આવી કઈ બિલકુલ, એટલે ભેદ માત્ર આપણને પોસાય નહીં, ભેદ માત્ર પોસાય નહીં. એ જે પણ હોય તે, જે હોય તે, જો રસ્તે ચાલતા મળ્યું છે ને એટલે પાર વગરના ભોગવટા આવી શકે છે, પણ એનો ભોગવનારો હું નથી. દાદા કે તમારાથી નહીં પોસાય, નહીં પહોંચી વળે તો મારી પાસે મોકલી આપો ને. તમને કોણ સંગ્રહવા કોણ કહે છે? માથે શું કામ લો છો? આ વાત છે કે શુદ્ધાત્મા થઈને જે આખા સ્પંદનો આખા બ્રહ્માંડમાં ફેલાય છે, એટલે એટલા માટે એમણે કીધું અડધું જગતનું કલ્યાણ અમે કરીશું, બાકીનું અમારા વારસદારો કરશે, મહાત્માઓ કરશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણું મહાત્મા પદને આપણે ખૂબ શું કહેવાય, પૂજવાનું છે અને જીવી જવાનું છે. જીવી જવાનું. મહાત્મા થઈને આપણી પાસે કોઈ અપેક્ષા નથી, સંસારની તો બિલકુલ નહીં. જે હોતે ભલે. હવે દાદા મળ્યા ને શું આવવાનું છે? આવીને છેલ્લું મોત જ આવવાનું, તે તો મરી ગયા, તો ભાઈ છે જ નહીં હવે. તો પછી હવે એવા જીવો કે લોકોને દાદા દેખાય. નહીં તો શું મતલબ? દાદાને મળ્યા, દાદાનું વિજ્ઞાન મળ્યું છે ને ખાલી વાતો કરવાની. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ? એ છે. આ તો કેવું છે, જેવું નક્કી કર્યું. બોલો. સામાન્ય જીવો ના કહેવાય મહાત્માઓ, રાઈટ? અહીંયા ધરતી પર સવાલ જ નથી. મહાત્મા કીધા એટલે કરેક્ટ. એવું છે. કોઈ એનું પરિણામ કઈ પણ થાય, આપણું મોઢું ચડવું ના જોઈએ. હા, કરેક્ટ. શા માટે ચડવું જોઈએ? શરીર ગમે તેવું હોય, આપણા માથા પર કોનો હાથ છે? વિચાર તો કરો. તો પછી પેલા ખાલી પેલા કે ને એમ કે છે કે વાઘ માર ખાન હોય ને તો લોકો વાઘનો સામનો કરવા માટે તૈયાર. અહીંયા તો દાદા ભગવાન મળેલા છે. દાદાએ શું કીધું? હું તારી જોડે જ અંદર જ બેઠો છું. અને કવિરાજે તો કેટલું સરસ લખ્યું છે કે જ્યાં અમારી કલમ રૂકે ત્યાં દાદા પાછળ ઉભા જ હોય છે. એને એમનો અનુભવ લખ્યો છે એમણે. તો પછી એ છે બધી વાત. એટલે અદભુત. જય સચ્ચિદાનંદ. થાક નહીં લાગે, ઊંઘ નહીં આવે, કંટાળો નહીં આવે. બોલો. હવે હું શું કરું એવો કોઈ પ્રશ્ન જ આવે નહીં. હા, કરેક્ટ.
એ તો રાઈટ છે. એ ટ્રેક દેખાય છે. એની ટાઈમ હોટલાઇન દાદા જોડે કનેક્ટેડ. હા હા એવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. રૂપલબેન આવી રીતના આવતા રહેજો. ચોક્કસ, પાક્કું, શ્યોર શ્યોર. વળી અમીબેન એમને કહી દીધું પાક્કું હો. હા એમને બસ હવે સ્કેડ્યુલમાં નામ નાખી જ દેજો. હા હા ઓકે શ્યોર આવીશ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણે હવે સામયિક લઈશું. હસમુખાનજી નિધિ ધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય. જે જે અવસ્થા સ્થિર થઈ વ્યવસ્થિત ચિતરાય. સ્થિર અવસ્થા સ્થિત થયે અસ્થિર અંતસ્કરણ. અધોગામી છે ખેંચ ચોટ મુક ઉપયોગ વલણ. અલેપ જળથી કમળવત જો જાણ્યા સહુજ્ઞે. ઊર્ધ્વગમન તે સ્મૃતિરહિત આત્મસ્વસ્થ સ્વયમેવ. તન્મયતા સહ જ્ઞાનમાં નિર્તન્મય સ્વકમળ. ઊર્ધ્વકરણ ગુણ સ્વસ્વભાવ ભૂલ અમલ ત્રિકરણ. ગમતી અવસ્થા ફાવી ગઈ ભેળા સંયોગ થાય. પુરાવા ભેગા થતાં લફરા વળગી જાય. લફરું જો જાણી કહ્યું છૂટું પડતું જાય. ભૂવા જાણે ભૂતને દાદા ભૂવા ગણાય. ભૂતના દર્શન સમજથી દ્રષ્ટા ચેતી જાય. તે જ્ઞાતાને પલ સમય મોક્ષ મહી જ જણાય. પૂર્વાત્મા છે સ્થૂલમણ ભૂલામણા ભૂતફણ. જાણ નિકાલી ભાવે જો જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ. મોક્ષ સ્વરૂપ મૂળ ઐશ્વરી
અવાચ્યમૂર્તસ્વપદ નોબેલને પણ મૂંઝવે અમૂલ્ય હે નિર્બંધ. સચ્ચિદાનંદ સુકાનંદજી હા, જેનું નિધિધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય, જે જે અવસ્થા સ્થિર થઈ વ્યવસ્થિત ચિતરાય. સમજે ને? આખા આપણા જે આ જ્ઞાન માર્ગની અંદર સૌથી જો મહત્વનું વસ્તુ કીધું હોય ને તો કે નિધિધ્યાસન છે. દાદાએ પણ જે સમર્પણ વિધિ જ્ઞાન વિધિ થાય પછી આપણને ખાસ કીધું છે કે રાત્રે તમે સૂતી વખતે આ નિધિધ્યાસન કરતા કરતા તમે સૂઈ જજો. સમજાય ને? તો કે શું થશે? તો કે આખો દિવસ આખી રાત તમે સૂતા હશો પરંતુ ફળ કેવું મળશે? તો કે શુદ્ધાત્માનું અંદર અમૃત બિંદુ ટપકતું જ રહેશે એટલું ફળ મળશે. સૂતા સૂતા પણ એટલો સરળમાં સરળ જો વસ્તુ આપણને કીધી હોય તે નિધિધ્યાસનનો પ્રયોગ છે. સમજાય ને? પરંતુ અત્યારે કાળક્રમે શું થયું છે તો કે મોબાઈલ ને બધી વસ્તુ આવતા આવતા એ જે પ્રયોગ છે એ પ્રયોગ યથાર્થ રૂપે થઈ શકતો નથી. માટે જો આ નિધિધ્યાસનના પ્રયોગની અંદર આપણે થોડો પણ અંદર મથતા જઈએ, અલગ અલગ પ્રકારે નિધિધ્યાસન વસ્તુ થતું હોય છે. એક તો દાદાનું ચિત્રપટ જોઈએ તો ચિત્રપટનું એમનું એક એક મુખ મુદ્રાનું નિધિધ્યાસન કરીએ. કારણ કે આપણું ચિત્ત એવું છે ને કે ચિત્ત ક્યારેય પણ સ્થિર થઈને બેસતું નથી. તો પણ આ જ્ઞાની પુરુષ નું નિધિધ્યાસન એટલે જ્ઞાની પુરુષ જેને સ્થૂળ દેહ જોયા છે, સ્થૂળ દેહ ફોટામાં જોયા છે, ફોટાનું પણ નિધિધ્યાસન કરીશું ને તો પણ એટલું ફળ આપે એવું છે. તો કે નિધિધ્યાસન એમનું મુખ, એમની આંખો, એમની વાણી, એમનું એક એક વસ્તુ એટલી બધી દિવ્ય છે કે એનું નિધિધ્યાસન કરતા જઈશું તો એ રૂપ આપણે અંદર થતા જઈશું. સમજાય ને? જેમ કોઈ છોકરો હોય તો આખો દિવસ કાર્ટૂન જો કરતો હોય ને તો એને બોલવાની સ્ટાઇલ પણ કાર્ટૂન જેવી થઈ જાય. સમજાય ને? અરે ફરે ચાલે બધું કાર્ટૂન જેવું જ કરે. કારણ કે નિરંતર એને જોજો કરે છે. અને જો આપણે જ્ઞાનીની નિરંતર જોજો કરતા થઈશું તો ઓટોમેટિકલી કે જેનું નિધિધ્યાસન કરીશું એ રૂપ આપણે બનતા જઈશું. આમ નિધિધ્યાસન શબ્દ આપણને સામાન્ય લાગે છે પરંતુ એ નિધિધ્યાસન એમનામ થાય એવું નથી. એની માટે જ્ઞાની માટેની લગ્ની લાગી હોય, એનો મહિમા જાણ્યો હોય કે જ્ઞાની પુરુષ શું છે, એની ઓળખાણ યથાર્થ સ્વરૂપે પડી હોય તો એનું નિધિધ્યાસન થાય. જેમ પૈસાની ઓળખાણ પડે છે તો પૈસાનું નિધિધ્યાસન આપોઆપ રહ્યા કરે છે. સમજાય ને? કારણ કે એની વેલ્યુ આપણે જાણી છે, સમજી છે માટે. અને જ્ઞાની પુરુષનું નિધિધ્યાસન આપણે કરવું પડે છે. પૈસાનું નિધિધ્યાસન એમનામ રહે છે અને જ્ઞાની પુરુષના નિધિધ્યાસનમાં આપણે પ્રયોગ મૂકવો પડે. કારણ કે એવી સમજણો આપણે લઈને આવેલા છે માટે એમનું જે નિધિધ્યાસન છે, કારણ કે એનું એટલું બધું મહત્વ છે. તો અલગ અલગ રૂપે દિવસમાં ના હોય તો થોડોક ક્ષણ, અને આ રાતનો જો પ્રયોગ છે એ ક્યારેય ચૂકવા જેવો નથી. કારણ કે 7 થી 8 કલાક આપણને નિરંતર એ નિધિધ્યાસનનો લાભ મળે એવો છે. અને દાદા ભગવાને એ વિધિમાં પણ આપણને કીધું છે કે ભાઈ આ નિધિધ્યાસનનો પ્રયોગ તમે રાતના કરજો. જો યથાર્થ સ્વરૂપે આપણે 10 થી 15 દિવસ કે મહિનો કરીશું તો આપણને પોતાને પણ અનુભવ થશે. અત્યારે શું થઈ જાય છે કે રાત્રે સૂતી વખતે જ આપણે મોબાઈલ લઈને બેસે તો એનું થોડીક આપણે ગોઠવણી રાખવી પડે કે ભાઈ આ પ્રયોગ મારે કરવાનો છે, માટે હું આ કલાક પહેલા કે અડધો કલાક પહેલા એને છોડું અને પછી એ પોતે એ રીતના સ્થિર થઈ અને જો એ નિધિધ્યાસનનો પ્રયોગ આપણે ગોઠવીશું તો એનો અનુભવ આપણને મળતો રહેશે. તો એ રાતના નિધિધ્યાસન. બીજું, દાદાની વાણીનું નિધિધ્યાસન કરીએ કે એમને જે વાંચનો જે બોલેલા છે એ વચનો આપણને નિરંતર ક્ષણે ક્ષણે આપણને યાદ રહે એ રીતની પણ એમને આપણે નિધિધ્યાસન અંદર ચિત્તની અંદર એ વસ્તુ રમતી રહેવી જોઈએ. જ્ઞાનીની કોઈ પણ વસ્તુ આપણા ચિત્તની અંદર રમતી રહેવી જોઈએ, એને નિધિધ્યાસન કહેવાય. તો નિધિધ્યાસનનું ફળ તો કે તમે એ રૂપ થઈને ઊભા રહી જાઓ. એટલો સરળમાં સરળ આ નિધિધ્યાસન આનો વસ્તુ પ્રયોગ આપણને આપેલો છે. તો એનો ઉપયોગ આપણે જેટલો કરતા જઈશું, જેટલો સમય મળે એટલો એનો ઉપયોગ અને ગોઠવણી કરતા જઈશું તો એને આપણને લાભ મળતો જશે. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બહુ સરસ.
સંક્ષિપ્તમાં આખું પદનો સાર આવી ગયો. એટલે નિધિધ્યાસનથી આપણે સીધા દાદા જોડે કનેક્ટ થઈ જઈએ છીએ અને એમનું બધું જ જે સામાન છે તે બધું આપણી અંદર ખુલ્લો થઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો છે તો આપણો શ્રીમંત બોલાવો. રૂપલબેન, અમીબેન, પ્લીઝ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. સમીરભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. પાવકપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 7:30 યુથ ઇંગ્લિશમાં સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ.